Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sai Gauranga Jaya, Sai Gauranga, Sai Gauranga Jaya, Sai Gauranga, Sai Gauranga, Sai Gauranga Gaura Hari, Sai Gauranga Jaya Gaura Sai Gauranga Jaya Gaura Hari, Sai Gauranga Jaya Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Sai Sachinandana Gaura Hari, Gaura 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 Jai Sachinandana Jai Sachinandana Gauri, Jai Sachinandana Gauri, Jai Sachinandana Gauri, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Radha Madhava Bhakti Jana Vallabha Girivaradhari Yashodananda Yashodananda Yamuna Tiravanachari
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर जय राधा दामोदर जय प्रभु पद जय प्रभु पद शिल प्रभु पद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा पावन गुरुदेवा ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नितागिरिपदायिने गौरकथा धामोदय नगरग्रामतारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्देशु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आसेन आसेन फोटो उठছে आसेन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम तत्सत। तो जेहेतु पूर्व घोषणा अनुযায়ী এখন বিয়ে বাড়ি, তো বিয়ে বাড়ির সবথেকে মাঙ্গলিক চিহ্ন হচ্ছে উলুধ্বনি। মায়েরা কৃপা করে উলুধ্বনি করুন। তো এই বিয়েতে না আছে গায়ে হলুদ, না আছে ঘটক, সরাসরি একদম ডিরেক্ট বিয়ে। তো আমরা আলোচনা করতে চলেছি রাধা কৃষ্ণের বিবাহ। এটাই গৌর প্রেমানন্দ। একবার নন্দ মহারাজ নন্দগ্রামের অনতিদূরে একটি বনে গোচরণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তিনি তার শিশুপুত্র কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তখন কৃষ্ণ ছোট্ট, ওই যে কোলে রয়েছে বাচ্চাটি ওরকম ছোট্ট, যার প্রতি তার প্রবল স্নেহের আসক্তি ছিল। নন্দ মহারাজ সমস্ত গরুদের বনে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে এবং কৃষ্ণকে নিয়ে একটি বট গাছের নিচে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সেই সময় ফোন রাখ, নাহলে ডুবিয়ে দেবো জলে। সেই সময় কৃষ্ণ একটি বিশেষ লীলা প্রদর্শন করতে মনস্থ করলেন। আর যখনই কৃষ্ণ কোনো লীলা প্রদর্শন করতে মনস্থ করেন, যোগমায়া কি করেন, সেই লীলাকে পূর্ণতা প্রাপ্ত করানোর জন্য তিনি সাহায্য করেন। তো কৃষ্ণ ইচ্ছা করলেন যে বনেতে বাবার সঙ্গে গরু চড়াতে এসেছি, খামাখাই বনের মধ্যে বসে থেকে লাভ নাই, যতক্ষণ বসে আছি ততক্ষণ একটা লীলা করে নি। আর কৃষ্ণ লীলা মনে কার সঙ্গে করবে? রাধারানী। ওই জন্য ফাঁকতাল পেলেই রাধারানীর সঙ্গে লীলা করবো। তো সেই জন্য সেই সময় হঠাৎই কি হলো না, জঙ্গলে প্রবল ঝড় এবং বজ্র বিদ্যুৎ আসতে শুরু করলো। বহু গাছ উপড়ে গেল এবং অনেক গাছের ডালপালা ভেঙে বাতাসে উঠতে লাগলো। কিভাবে তার ছোট পুত্রকে নিয়ে গৃহে ফিরবেন, কিভাবে সমস্ত গরুরদের সামলাবেন, নিরাপদে নিয়ে যাবেন, এই ভেবে নন্দ মহারাজ বেশ উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। টেনশন, ছোট ছেলে সামালবো না গরু সামালবো, জঙ্গল
এখানে কারোর বাড়ি নেই যে ছেলেকে ঢুকিয়ে দিয়ে বলবো আমার ছেলেটাকে একটু রাখো তো, আমি গরুগুলোকে একটু ম্যানেজ করে নিয়ে আসি। ঘোর জঙ্গল, সেখানে কেউ কোথাও নেই। কৃষ্ণ ঝড়ের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন, আর কৃষ্ণ ইচ্ছা করে ভয় দেখাতে আরম্ভ করলেন। যাকে দেখে গাছের পাতা নড়ে, যাকে দেখে সূর্যচন্দ্র উদিত হয়, যাকে দেখে ভয় নিজেকে ভয় পান, তিনি ইচ্ছা করে ভয় পাচ্ছেন। যেমনি চড়াং করে বজ্রাঘাত পড়ছে, বাবাকে জড়িয়ে ধরে ও গো বাবা গো, আরো ভয় খেয়ে উঠছে, বাবা আরো ভয় খাচ্ছে। কোথাও গাছের ডাল ভাঙলে সে আরো ভয় খেয়ে উঠছে। এরকম পরিস্থিতির অবস্থা। এই দেখে ভয়ে নন্দ মহারাজের গলা জড়িয়ে ধরছেন। তখন নন্দ মহারাজ অদূরে রাধারানীকে আসতে দেখলেন। সেই মনে রাধারানীকে একাকী দেখে তিনি অত্যন্ত অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন কি যে তুমি হঠাৎ এই বনের মধ্যে, কি ব্যাপার? সজল নয়নে এবং গভীর ভক্তি সহকারে নন্দ মহারাজ রাধারানীর উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, হে রাধে, আমি গর্গমুনির কাছে তোমার অনেক কথা শ্রবণ করেছি। গর্গমুনির কাছে তোমার অনেক কথা শ্রবণ করেছি। তুমি শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়, যিনি তোমাকে লক্ষ্মী দেবীর চেয়েও বেশি প্রীত করেন। আমি তোমার স্বরূপ ভালোভাবে অবগত আছি। হে সুভদ্রে, অনুগ্রহ করে তুমি কৃপা করে তোমার পতিকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে নন্দ বাবা ছোট্ট কৃষ্ণকে কি করে রাধারানীর পতি বললেন, কি করে বললেন? এই বলো, ঝিমুর চানা ফেলতে বলো। কিন্তু নন্দ বাবা তো কোলে ছোট ছেলের মতো নিয়ে ঘুরছে, কি করে বললো হে সুভদ্রে তুমি তোমার পতিকে সঙ্গে নাও? কেন বললেন? বলো বলো বলো, খিচুড়ি পুড়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বলো। কে বললো? পেছন থেকে বলেন মাতাজিরা। কৃষ্ণ তো এই ধরেন চঞ্চলের ছেলে, চঞ্চল নিয়ে আছে কোলে। ঝড় উঠেছে, হয়তো একটা বড় করে বুড়ি করে মেয়েকে দেখেছে, তোমার স্বামীকে নিয়ে যাও বলে চঞ্চলই ঢুকে দেয় ওর বেটাকে তার হাতে। বিষয়টা কেমন লাগবে না, যে কেন তেনাম করছে কেন? ছোট কৃষ্ণ হোক বড় কৃষ্ণ হোক যাই হোক, সেটা তো তুমি জানি আমি জানি, নন্দবাবা তো জানে না, সেটা বাৎসল্য করে আছে। সেইটাই তো হবে এখন। কি হবে বলো, আমি তো জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি। না, কোনো কিছু দত্তা ফত্তার গল্প নেই, সম্পর্ক অন্য কিছু ছিল। বলো বলো, বাপের দল বলো সব। কেন এখানে বলছে, এই যে বলছে অনুগ্রহ করে তোমার পতিকে তোমার সাথে নিয়ে যাও, তোমার মনের অভিলাষ চরিতার্থ করবার পর তাকে আমার কাছে অথবা তার মাতা যশোদার কাছে আমাদের গোকুলে আলায় ফিরিয়ে দেবে, তারপর তুমি তোমার নিজের গিয়ে ফিরিয়ে যাবে। রাধারানীকে এই কথা বলার মানে কি? কি মানে? যে রাধারানী এবং কৃষ্ণ দুজনেই কিন্তু এক দেহ, অভিন্ন। গর্গমুনির কাছ থেকে নন্দ বাবা কোনো এক সময় শ্রবণ করেছিলেন, যখন কৃষ্ণ নামকে রাখে তখন গর্গমুনি সমস্ত ঠিকুঞ্জি গোষ্ঠী বিচার করে ইনি যে রাধারই অংশ, রাধাই যে এর প্রকৃত স্ত্রী বা রাধারানী স্বামী যে হচ্ছেন ইনি, সেটা গর্গমুনি নন্দ বাবাকে বলেছিলেন। তাই একাকী বনে যখন রাধারানীকে আসতে দেখছেন, তখন নন্দ বাবা কি করছেন, তার ছেলেকে যাতে রাধারানী কৃপা করে রাখেন সেই চিন্তা করে রাধারানীকে, এটা একটা মানে এই তেল বেড়ে কথা হচ্ছে আর কি, তোমার স্বামীকে তুমি নিয়ে যাও, যাতে এই কথা শুনলে সে মনে মনে খুশি হয়। এই কথা বলে নন্দ মহারাজ শ্রী কৃষ্ণকে রাধারানীর হাতে সমর্পণ করলেন। রাধিকা অত্যন্ত বিনম্র ভাবে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। নিজের স্বামীকে নিজে কোলে নিয়ে যাবে, দেখেন নাকি কেউ? মায়েরা কেউ করেছেন নিজের স্বামীকে নিজে কোলে করে নিয়ে বিয়ে করেছেন? রাধারানী করেছেন। কি করলেন? কৃষ্ণকে কোলে নিলেন, যেমন ট্যাঁকে নেয় ছেলে মেয়েদের কোলে। তখন রাধারানী নন্দ মহারাজকে বললেন, আপনার পূর্ব সুকৃতিবশত আপনি আমাদের দুজনকে একত্রে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। গর্গমুনির কৃপায় আপনি আমাদের উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং আমাদের পূর্বলীলা সম্পর্কে আপনি অবগত, যেটা বললাম। গর্গমুনির কৃপায় এবং পূর্ব জীবনের স্বীকৃতিতে আপনি আমাদের যুগলকে একসঙ্গে দেখলেন।
এই কথা আপনি কৃপা করে অন্য কোথাও প্রকাশ করবেন না। আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রীত এবং প্রসন্ন। আপনি আমার কাছ থেকে যেরকম বর সেটাই চাইতে পারেন, আমি আপনাকে অভীষ্ট বর প্রদান করব। নন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন, হে রাধে, যদি তুমি আমার প্রতি প্রীত হও তাহলে অনুগ্রহ করে আমাকে এমন কৃপা আশিস প্রদান করো যাতে আমার মন সর্বদা তোমাদের যুগলের পাদ পদ্মে নিবস্ত থাকে। আমরা হলে চাইতাম গাড়ি দাও, বাড়ি দাও, সুন্দরী নারী দাও, টাকা দাও, পয়সা দাও। কিন্তু নন্দ বাবা যেহেতু তিনি মহাত্মা, তিনি চাইলেন কি, যে আমার মন যেন তোমাদের দুজনের চরণে, কার কার চরণ? রাধা কৃষ্ণের যুগল চরণে যেন আমার মন সর্বদা নিবিষ্ট থাকে। এই শরীর ত্যাগ করার পর আমাকে যেন আর জন্ম নিতে না হয়। আপনি আপনার জন্মদিনে যদি গুরু মহারাজের কাছে প্রার্থনা করেন, গুরু মহারাজ আমাকে আশীর্বাদ করুন, গুরু মহারাজকে আশীর্বাদ করবেন বলেন তো, এটাই যেন তোমার শেষ জন্ম হয়, এটাই যেন তোমার শেষ জন্ম হয়। কেননা আবার যদি জন্ম মৃত্যুর চক্রে আমরা পতিত হই, কি হবে? আরাম হবে না কষ্ট হবে? আবার গুরু মহারাজকে আসতে হবে, তা অবশ্য ঠিক। সেই জন্য তিনি বললেন, আমি যেন নিত্যকাল তোমাদের সেবায় থাকতে পারি। রাধারানী এই কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি বললেন, সারা জীবন ধরে আপনি আমাদের ভক্ত হয়েই থাকবেন, আমাদের প্রতি আপনার অচলা ভক্তি লাভ হবে, সর্বদাই আমাদের পাদপদ্ম অনুধান করুন। জীবনান্তে আপনি নিত্যধাম গোলক বৃন্দাবন লাভ করবেন এবং আমাদের সঙ্গে নিত্যকাল সেখানে অবস্থান করবেন। রাধারানীর কাছে আশীর্বাদ লাভ করে নন্দ মহারাজ বললেন, হে রাধে, আকাশে আরো আরো বেশি করে মেঘের সমাগম হচ্ছে, সমগ্র বন আজ আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। পুত্র কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ছে, সেই আঁধারে গৃহে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছে। তাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও, আমাদের গৃহে তার মাতা যশোদার কাছে সমর্পণ করো। বিষয়টা কি, কৃষ্ণনাথ ধৈর্য ধরছে না। বাবার সঙ্গে কথা বলে টাইম নষ্ট করছো? হ্যাঁ, 5 মিনিটই তোমার সঙ্গে থাকা আমার লাভ। তাই তিনি কি করছেন, যোগমায়াকে দিয়ে আকাশে আরো মেঘ এনেছেন, আরো বজ্র বিদ্যুৎ হচ্ছে, আরো ঝড় হচ্ছে, আর ও রাধারানীর কোলে চেপে, হ্যাঁ, রাধারানীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিচ্ছে ভয়। একটা বাচ্চা ছেলে যেমন ভয় পেলে কাঁদে, সেরাম করছে। তার নন্দবাবু বলছে, ঠিক আছে আর কথা বলতে হবে না, তুমি যাও যাও। কৃষ্ণ বলছে, আমি তো এটাই মনে চাইছি, কখন ধরে চেয়েছি, বুড়োর সঙ্গে বকছে, কাজ নাই কর্ম নাই। রাধারানী নন্দ মহারাজের আনুগত্যে সম্মত হলেন এবং শিশু কৃষ্ণকে তুলে নিয়ে গিয়ে গোকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সুন্দরবনে যেতে যেতে তিনি যমুনা নদীর তীরে একটি মনজ্ঞ কুঞ্জ বীথিকায় পৌঁছালেন। সেখানে তিনি রাসমণ্ডপ স্মরণ করলেন। তার স্মৃতিতে আহ্বানে অনন্য সুন্দর রাসমণ্ডপ তৎক্ষণাৎ সেখানে প্রস্ফুটিত হল। যমুনার পূর্ব পার ধরে যাচ্ছেন, সেই পার ধরে যেতে যেতে মনে মনে চিন্তা করলেন রাসমণ্ডপ, আর চিন্তা করার সাথে সাথে সেখানে রাসমণ্ডপ প্রকটিত হলো। রাসমণ্ডলের ভিত্তিভূমি ছিল বহুবিধ মণিরত্ন নির্মিত। ওই দিব্য স্থানে শত শত স্বর্ণ কলস, কানন সরোবর, নানা ক্রীড়াস্থলী শোভা পাচ্ছিল। চন্দন, কর্পূর, কুমকুম, অন্যান্য নানা সুগন্ধ দ্রব্য সৌরভ সেখানকে বায়ুকে সুরভিত করে তুলছিল। কুঞ্জ বীথিকা স্থল নানা চারুকলায় সুশোভিত ছিল এবং বহু স্বর্ণ কলস কিছু সুগন্ধি জলে পূর্ণ, কিছু পান ভরা স্থানে স্থানে স্থাপন করা ছিল। শ্রী রাধিকা এবার বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণ অন্তর্নিহিত হয়েছে। এতক্ষণ কোলে কৃষ্ণ ছিল, দেখলো কোল ফাঁকা, কৃষ্ণ আর নাই। যা, ছোট্ট কৃষ্ণ পালিয়ে গেছে। রাধিকা এরপর বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণ অন্তর্নিহিত হয়েছেন। তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, আমার প্রাণনাথ কোথায়? তখন অকস্মাৎ তার সামনে আবার কৃষ্ণ প্রকটিত হলেন, তবে আর বাচ্চা ছেলে রূপ নিয়ে নয়, এবারে নব কৈশোর সম্পন্ন কিশোর রূপ। সেই রূপ নিয়ে কৃষ্ণ আবার আসলেন। তার অনন্য সুন্দর পাদ পদ্ম, তার অনন্য সুন্দর মুখমণ্ডল ছিল স্নিগ্ধ স্মিত হাস্য শোভিত, তার চন্দ্রের ন্যায় প্রদীপ্ত দেখাচ্ছিল, তার কমনীয় কুটিদেশ শোভিত পাচ্ছিল। অরুণাবপীত বসন তাকে অত্যন্ত রমণীয় করে তুলেছিল। কৃষ্ণর গায়ে ছিল কি রঙের ধুতি? লসি হলুদ চকচকে, বোঝা গেল। তার বাহুদ্বয়ে মূল্যবান রত্নখচিত বাজুবন্ধে শোভিত, তার কর্ণে শোভা পাচ্ছিল মনোহর মকর কুণ্ডল, একদম সেজেগুজি হাজির।
তার শিবক্ষে কৌস্তব মণি শোভিত পাচ্ছিল, তার সমগ্র অঙ্গ নবীন নীরদের নীলাভ দ্যুতিময় সৌন্দর্যকে পরাভূত করেছিল। তার মুখমণ্ডল ছিল শরতের প্রস্ফুটিত কমলের মতো সুস্নিগ্ধ সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণের শিরদেশ শিখিপিচ্ছ শোভিত ছিল। ভগবান কৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাসছিলেন এবং এতে তাকে অত্যন্ত রমণীয় দেখাচ্ছিল। রাধারানী কৃষ্ণের সেই অতীব মনোরূপ রূপে অত্যন্ত বিমূঢ় আকর্ষিত হলেন। কৃষ্ণ তাকে বললেন, হে প্রিয়তমে, এখন তোমাকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণ করব। কৃষ্ণ বলল, কারণ কৃষ্ণ কথা দিয়েছিল। রাধারানী এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কেন? কে বলতে পারবেন? বলুন বলুন না, বলুন। রাধারানী এই জগতে কেন এসেছিলেন? কার অভিশাপে? শ্রীরামের অভিশাপে। রাধারানী আসার আগে কৃষ্ণকে বলছে, আমি যাব, কতগুলো শর্ত আছে। কি কি শর্ত? কৃষ্ণ বলছে, কি কি শর্ত? 1 নাম্বার, এই যে যমুনা, এটা আমার ওখানে চাই। ওকে। আর কি চাই? না, এই যে গিরি গোবর্ধন, এটাও আমার চাই। বললো ওকে। আর কি চাই? না, এই যে ব্রজমণ্ডল, এটাও আমার চাই। তো সবটাই তো নিল। আর কি চাই? না, শেষ চাই তোমাকে। আমি সেখানে যাচ্ছি ভৌমলীলা করতে, আমি তোমার গলায় ছাড়া কারুর গলায় বরমাল্য দেব না। আমরা অনেকে জানি অভিমন্যু বা আয়ন ঘোষ রাধারানীর স্বামী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাধারানীর সঙ্গে আয়ন ঘোষের বিয়ে হয় নাই। যখন বিয়ের সময় স্থির হয়েছে, বুঝা গেল, গলায় মালা দিবে বা সিঁদুর পরাবে ইত্যাদি যেগুলো হয় আর কি, ফাইনাল ডেস্টিনেশন, সেই সময় কি হলো, ভগবান যোগমায়ার দ্বারা সবাইকে স্ট্যাচু করে দিয়েছেন। সবাই চুপচাপ, নড়ে না, চড়ে না, চেয়ে থাকে চুপ করে। ভগবান গেছে রাধারানীর কাছে, গলায় মালা পড়েছে, সিঁড়িতে সিঁদুর দিয়ে চলে আসছে। অয়ন ঘোষও দাঁড়িয়ে আছে মালা নিয়ে, হাতে সিঁদুর নিয়ে। সব রেডি হয়ে গেল, আবার হঠাৎ সব নর্মাল হয়ে গেল। অয়ন ঘোষ ভাবলো, আমি মাথায় সিঁদুর দিয়েছি, আমি হয়তো মালা পড়েছি। ভগবানের মায়ার বলে সব ভুলে গেল, কিছু মনেই থাকলো না যে আমি কি করলাম কি করলাম না। কিন্তু কথা দিয়েছি তোমাকে একদম বর যাত্রী, বর সহ ধুমধারাক্কা করে বিয়ে করব। সেটা তো হয়নি। ওখানে তো ভাঁওতা দিয়ে হয়েছে, সবাইকে মায়ার দ্বারা বিমোহিত করে হয়েছে। তাহলে তোমাকে যদি বিয়ে করতে হয়, আমাকে এখনই বিয়ে করতে হবে। তাই তিনি কি করলেন? বললেন, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমাকে বিবাহ করব, এই সেই উপযুক্ত সময়, চলো। কি বললেন? তিনি বলছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, হে প্রিয়তমে, এখন আমি তোমাকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব। গোলকে আমি যা তোমার কাছে রেখেছিলাম, তুমি আমার নিজের জীবন অপেক্ষা প্রিয়, তুমি আমার অভিন্না, তোমার সঙ্গে আমার কোনো পার্থক্য নেই। ঠিক যেমন দুগ্ধ থেকে কখনোই তার ধবলত্বকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দুধ থেকে সাদা রংটা কেড়ে নেওয়া যাবে? কখনো কেড়ে নেওয়া যাবে না। আপনি দুধে যতই জল মেশান, পাতলা হয়ে গেল সাদা থাকবেই। সেরকম তোমার থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন করা যায় না। যারা প্রেম করবেন এরকম ভাষাগুলো শিখে রাখতে পারে। প্রেমিক প্রেমিকাকে বলবে, তোমার থেকে আমাকে ছিন্ন করা যায় না। কেমন? কৃষ্ণ বলেছিল, দুধ থেকে তার ধবলত্বকে যেমন আলাদা করা যায় না, তোমার সঙ্গে আমাকেও ছিন্ন করা যায় না। হতভাগা মরে গেলে কি করবি? তখন তো পানি ঘাটে নিয়ে যাবে তোর থেকে আমাকে দূরে, বলো হরি হরি বল বলে। তখন ঠিক তেমনই তুমি আমার অবিচ্ছেদ্য, কখনো আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কেউ যখন কেবল রা শব্দটি উচ্চারণ করে, তৎক্ষণাৎ আমি তাকে অবিচল ভক্তি প্রদান করি। রাধা গোদারা বলতে হয় না। কৃষ্ণ বলছে, কেউ যখন মুখে শুধু রা বলে, রা, রয়াকার রা, আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে সব ভক্তি দিয়ে দিই। আমি অপেক্ষা করি না কখন সে ধা বলবে। আর যখন সে মুখে ধা বলে উঠে, তখন কি করি বলছে, যখনই ধা শব্দাংশ কারোর মুখতে নিশ্চিত হয়, সেই শব্দ স্মরণের জন্য তার পিছনে ধাবিত হই। যেই তোমার নাম উচ্চারণ করে, আমি তার প্রতি যে ষোড়শ উপাচারে আমার পূজা করে, তার থেকেও বেশি আকৃষ্ট হই।
ষোড়শ উপচার দিয়ে কেউ পূজা করলে আমি যতটা না খুশি হই, কেউ যদি শুধু একবার মুখে বলে রাধে, বলবেন জোরে বলুন রাধে রাধে। মাদের গায়ে তাকিয়ে দেখুন, কৃষ্ণ ঝোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের মাথায় কৃপার ঝোড়া বাড়ি বর্ষণ করার জন্য। করছেন কিনা? একটু পরেই খাবেন পেট ভরে কৃষ্ণের কৃপা দিবি তোরে। ব্রহ্মা, শিব, শেষ, নারায়ণ, কপিল, গণেশ, ধর্ম, কার্তিকেয়, সাবিত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সকলেই আমার জীবন স্বরূপ। কিন্তু কিন্তু তুমি আমার নিজের জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয়। তাদের সকলের বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করেন, কিন্তু তুমি সর্বদা আমার নিজের অন্তরে, আমার হৃদয় বিরাজ করো। হে রাধে, তুমি সবসময় আমার হৃদয় বিরাজ করো। শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এইসব কথা শুনে রাধারানী বললেন, হে প্রিয় প্রভু, ব্রহ্মা, শিব থেকে আমি বড়, এই কথার দ্বারা তুমি কেবল আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছো। তুমি এইসব বলছো কেবল আমার মনোরঞ্জন করার জন্য। গায়ে যেন না পড়ে, পেছনে যেটা পড়ছে। বস্তুত তোমার চেয়ে কেউই বড় নয়, কেউই তোমার অনবদ্য গুণ মহিমার সমকক্ষ হতে পারে না। হচ্ছে ভাই আমার সকাল থেকে আমি যখন গোলকে ছিলাম তখন আমি এইটা ভালোভাবে জেনেছি। আমি কেবল তোমার পাদ পঙ্কের দাসী। ওটার সঙ্গে আমার মুখটা জোড়া আছে। আমি যখন গোলকে ছিলাম তখন আমি এইভাবে ভালোভাবে জেনেছি, আমি কেবল তোমার পাদ পঙ্কজের দাসী। তুমি কেন বলছো যে আমি তোমার চেয়ে বেশি মহিমাময়? তুমি সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্তা, সকল নিয়ন্তার পরম নিয়ন্তা হচ্ছে কেবলমাত্র তুমি। রাধাকে খুশি করতে গেলে কি করতে হয়? রাধাকে খুশি করতে গেলে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করতে হয়, আর কৃষ্ণকে খুশি করতে গেলে রাধার নাম উচ্চারণ করতে হয়। তাই এখানে তিনি বলছেন যে তুমি যে আমাকে কোথায় রেখেছো আমি নিজেও জানি না। অন্য সকলেই তোমার অংশের অংশ বা কলা, তারা তোমার দিব্য আজ্ঞা অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন, ধ্বংসরূপ কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত। তুমি তোমার ভক্তদের ভক্তি অনুসারে তাদের সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করো। বহু নারী তোমার মোহন শক্তিতে বিভ্রান্ত হয়েছে। আমি যেহেতু তোমার লীলা সঙ্গিনী, সেই জন্য আমি তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছি না। রাধারানীর এই কথা শুনে কৃষ্ণ তাকে বললেন, হে রাধিকে, এখন আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো, আমি তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করব। তখন কৃষ্ণ মনে মনে পুরোহিতকে স্মরণ করলেন। রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছিল কে? ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে মনে মনে স্মরণ করলেন। স্মরণ করা মাত্র সত্যলোক থেকে ব্রহ্মা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কৃষ্ণ পাদ পদ্মে তার প্রণতি জ্ঞাপন করলেন এবং বহু স্তবতুতি করলেন। তারপর তিনি রাধারানীকে প্রণিপাত করলেন। তার কমণ্ডলের জল দিয়ে তিনি রাধারানীর পদকমল প্রক্ষালন করলেন। তারপর তিনি তার সামনে বিরাজমান রাধারানীর মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। ব্রহ্মা বললেন, হে ভগবতী, হে কৃষ্ণপ্রিয়া, অনুগ্রহ করে আমার বিনীত প্রণাম গ্রহণ করুন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অহেতুকী কৃপায় আমি আপনার পাদ পদ্মের দর্শন লাভ করেছি। কেন করলো না? ব্রহ্মা 60,000 বছর পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করেছে। কত বছর? এবং কৃষ্ণ পাদ সরোজের অনুধ্যান তপস্যা করার পর তখন আমার প্রতিপ্রীত হয়ে প্রভু আমার সামনে আবির্ভূত হন এবং আমাকে আমার অভিলাষ বর প্রার্থনা করতে আজ্ঞা করেন। আমার প্রভুর দর্শন লাভ করে আমাকে বরদানের অভিলাষ দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। তৎক্ষণাৎ আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, হে প্রভু, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হন তাহলে আমাকে রাধারানীর পাদ পদ্ম দর্শন করতে দিন। ব্রহ্মা চেয়েছিলেন। কোথেকে দর্শন করছেন? একদম কাছ থেকে। এরকম দর্শন আরেকজন করেছিল। কে? সঙ্গীতা করেছিল। সঙ্গীতা হাত তুল। হ্যাঁ, যদি বললাম এই সঙ্গীতা করেনি, ও তো বাসুকে দেখছে, বাসুর ঠ্যাং দেখছে, হাফ প্যান্ট পরা পা, হাঁটু থেকে তলা পর্যন্ত। হ্যাঁ, ওই শ্যামানন্দ প্রভু কি দেখেছিলেন? রাধারানীর দুটো পা। আমি দুটো পা দেখবো, নূপুর দুটো এক কিনা, তবে নূপুর ফেরত দেবো না, নূপুর দেবো না। রাধারানী বাধ্য এসেছিলেন তার দুই চরণ দর্শন করিয়ে নূপুরটাকে তার দেখিয়ে তাকে কৃপা আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।
আর এখানে ব্রহ্মাজিকেও সে একইভাবে দিয়েছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন, হে প্রিয় ব্রহ্মা, কোনো এক সময় তুমি রবিরস চরিতার্থ হবে, তুমি তাকে আমার পাশেই দর্শন করতে পারবে। এই কথা বলে প্রভু সেখান থেকে অন্তরিত হলেন। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রভু আপনার পাদ পদ্ম দর্শনের অনুমোদন দান করে আমার মনের অভিলাষ চরিতার্থ করেছেন। হে মাতা, আপনি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মা হতে প্রকাশিত হয়েছেন। আপনি সর্বতভাবে তার সমান। আমি কোনো বৈদিক শাস্ত্রে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে এমন কোনো উল্লেখ পাইনি। বেদ আপনার দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, এই বেদ পাঠ করে মানুষ অত্যন্ত বিদ্যুৎশালী হতে পেরেছে, কিন্তু এমনকি এই বেদেরও রাধারানীর মহিমা বর্ণনায় সমর্থ হয়নি। সেই জন্য পণ্ডিতেরা রাধারানীর মহিমা অবগত নন, এটি তাদের দুর্গেও। অতএব সাধারণ মানুষের আপনার মহিমা উপলব্ধি করার বিষয়ে আর কি বলার আছে? আপনার মহিমা কে বর্ণনা করতে সক্ষম? এমনকি আমি নিজে মহাদেব এবং সেই সাথে অনন্ত ধর্মদেব আপনার অসীম মহিমা পূর্ণরূপে অবগত নন। হে দেবী, অনুগ্রহ করে আমাদের এই অপারঙ্গমতার দোষ গ্রহণ করবেন না। পিতা মাতা যেমন তাদের সন্তানদের কৃত অপরাধ মার্জনা করেন, তেমনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে আপনি মার্জনা করবেন। এই কথা বলে ব্রহ্মা তাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাধারানী যখন ব্রহ্মার এইসব কথা শুনলেন, তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ব্রহ্মাকে বললেন যে তিনি তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন, তিনি তার অভিলষিত যে কোনো একটি বর চাইতে পারেন। ব্রহ্মা রাধারানীকে বললেন, আপনি যদি আমার প্রতিপিত হন, তাহলে আমাকে দয়া করে এই আশীষ প্রদান করুন, যাতে আমার মন সর্বদাই আপনার পাদপদ্মে নিবদ্ধ থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভগবানকে চায়, আর যারা বোকা তারা জড়জাগতিক বিষয়বস্তু প্রার্থনা করে, তার প্রতি লালায়িত হয়। তথাস্তু বলে রাধারানী বললেন। ব্রহ্মা এরপর শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর প্রতি প্রণতি নিবেদন করলেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা অনুসারে ব্রহ্মা বন থেকে কিছু যজ্ঞের জন্য কাঠ সংগ্রহ করলেন এবং বনের একটি নিভৃত স্থানে যজ্ঞ করার প্রস্তুতি নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানী গিয়ে যজ্ঞকুণ্ডের পাশে বসলেন। যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি সংযোগ করা হলো। কারণ বিয়ের সময় যজ্ঞ হয়, কাঠে আগুন জ্বালানো হয়। আগুন জ্বলল। ব্রহ্মা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞে আহুতি দিতে লাগলেন। তারপর রাধারানী ও কৃষ্ণ 7 বার যজ্ঞকুণ্ডকে পরিক্রমা করলেন। বিয়ে হয়ে গেল, উলুধ্বনি হলো নি। পরিক্রমার পর উভয় প্রবেশন করলেন। ব্রহ্মা তাদের 2 হস্ত একত্র করে যথোপযুক্ত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন এবং বন্ধন করতে লাগলেন। ব্রহ্মার নির্দেশ অনুসরণ করে রাধারানী একটি সুরভিত পারিজাত পুষ্পের মালা শ্রীকৃষ্ণের গলায় পরালেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর গলায় মালা পরালেন। রাধারানী শ্রীকৃষ্ণের বাম দিকে বসলেন। তাদের উভয় করজোড়ে বসে ব্রহ্মার নির্দেশ মতো বৈদিক বিধি অনুসরণ করে উপযুক্ত বেদ মন্ত্র আহ্বান করতে লাগলেন। তারপর ব্রহ্মা তার প্রণাম নিবেদন করে রাধারানীকে কৃষ্ণের শ্রীহস্তে সমর্পণ করলেন। তিনি মস্তক অবনত করে তাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, ঠিক যেমন কোনো কন্যার পিতা তার কন্যাকে সমর্পণ করার সময় অত্যন্ত বিনীতভাবে পাত্রের সমীপবর্তী হন। এইভাবে ব্রহ্মা রাধারানীকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করলেন। তার হৃদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে তিনি তখন তাদের দুজনের গুণগান করলেন। কন্যাদান হলো। ব্রহ্মা যখন রাধাকৃষ্ণের বিবাহের আয়োজন করছিলেন, তখন গগন মার্গে সকল দেবতাগণ এই বিয়ে দেখার জন্য এসেছিলেন। এখনো কিন্তু বাঁধের গায়ে গায়ে দেবতা এসছে না ভূত এসছে জানি না, পাড়াঘাট থেকে ভগবানের কথা শোনার জন্য কেউ না কেউ এসেছে। আমরাও তো এসেছি। পরমানন্দে আবিষ্ট হয়ে তারা অনেকে দুদিন সহ নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। গন্ধর্বগণ সুমধুর স্বরে সুন্দর গীত গান গাইতে লাগলেন এবং সকল স্বর্গবাসীগণ নৃত্য করতে লাগলেন। কৃষ্ণের সাথে রাধার বিবাহ নিষ্পন্ন করার পর ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, হে রাধাপতি, আমি আপনাদের বিবাহের পুরোহিত হয়েছি। কে বাউন কে আছে এখানে? বন্ধু কাহিনী, বন্ধু বিয়ে দিলে তো বৈষ্ণব, বিয়ে দিলে দক্ষিণা চাই, বাউনকে দক্ষিণা না দিলে কিন্তু হবে না। ঠিক আছে, বললো আমার দক্ষিণা কোথায়? এখন অনুগ্রহ করে আপনাদের পাদপদ্ম ছিল ভক্তি হিসাবে আমাকে দক্ষিণা প্রদান করুন।
যাতে আপনাদের চরণে আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অবিচল ভক্তি লাভের আশিস প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মা সশব্দ প্রণতি নিবেদন করলেন এবং তার লোক সত্যলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বিয়ে ঘর তো হয়ে গেল, খাওয়ান দাওয়ান একটু পরে হবে। এখনই খাওয়ার জন্য লাফালাফি করবেন না কেউ, আগে প্রণামী দিয়ে দেবেন। বিয়েতে উপহার, প্রণামী নয়। বিয়েতে খালি হাতে খেতে আসে না, ঠিক আছে? বিয়ে বাড়ি নেমন্তন্ন হলে এগুলো মানে শেখাতে হয় নাকি? লোক তো জানে সব, খালি হাতে বিয়ে ঘরে খেতে আছে, তাই কিছু না কিছু দিয়ে বিয়ে ঘরে খেতে হয়। তাই আপনারা রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আপনারা কি দেবেন? উলুধ্বনি তো হচ্ছে সবসময়, এমনি কি দেবেন? কি দেবেন? নিজের জীবনটা দিয়ে দেন। দেওয়ার মতো কিছু নেই, নিজের জীবনটা আপনাদের চরণে দিয়ে দিলাম আপনাদের কথা প্রচারের জন্য। ব্রহ্মা তার স্বর্গে যাত্রা করার পরই যমুনা পুলে নির্জন রম্যকুঞ্জে রাধা মাধব মুলারি রণপন্দ লীলা বিলাস করতে লাগলেন। লীলা বিলাসকালে রাধারানীর কেশ অবিন্যস্ত হয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতর সাথে তার আলিলায়িত কেশ উচ্চবদ্ধ করলেন এবং ফুল দিয়ে আবার ভালোভাবে বেঁধে দিলেন। রাধারানীর চুল খুলে গেছে, কৃষ্ণ চুল বেঁধে দিয়েছে। দিয়েছে নাকি কোনোদিন? মজা নাই, মাধ্যা প্রেম বাড়বে দেখবো। চুল বেঁধে দিতে হবে, ঠিক আছে? চুল বেঁধে খোঁপা গুঁজে গুঁজতে হবে, ওই মালিতে ফুলের মালা গুঁজে দিতে হবে, দিয়ে ওরা নাচ আমি দেখি, ঠিক আছে? তো কৃষ্ণের কেশ বিন্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাধারানী যখন কৃষ্ণের কেশ সুবিন্যস্ত করার অভিনাশ করলেন, যখন তিনি কৃষ্ণের কেশ বিন্যাস করার পর তাকে সুন্দরভাবে সাজাতে ইচ্ছা করলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ তার যৌবন বিভাসিত তরুণ রূপ পরিগ্রহ করে শয্যাশায়িত শিশুরূপ পরিগ্রহ করলেন। এবার আরো বদমাস, রাধারানীকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিল। তারও মনে ইচ্ছা, এসো তোমারও বেশ লম্বা লম্বা চুল, হ্যাঁ এমন খোপা বাঁধিয়ে দেবো, লাল গেঁদা ফুল, এমন করে চিন্তা করলো হয়তো। ব্যাস, কৃষ্ণর সঙ্গে সঙ্গে কি হলো, ছোট্ট বালক হয়ে হাত পা চুলছে, ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। তাহলে বাচ্চা ছেলের সঙ্গে আর কি প্রেম হবে? তার মাথায় চুলি কোথায় আর এই কোথায়, প্যানের ঠিকঠাক নাই, তাহলে কি করে কি হবে? তখন নন্দ মহারাজের হাত থেকে তাকে গ্রহণ করার সময় যেমনটা ছিলেন তেমন হয়ে গেলেন। রাধারানী এখন প্রভুকে ঠিক সেই রূপে দর্শন করলেন। এটি দর্শন করে তিনি অত্যন্ত বিষাদমগ্ন হলেন। প্রভুর তারণ্যময় রূপের সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি অত্যন্ত বিরহকাতর হলেন। তিনি ক্রন্দন করতে শুরু করলেন এবং ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে শোক বিহ্বলা হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন আকাশ হতে একটি অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই নেপথ্য কণ্ঠ বলল, তুমি ক্রন্দন করছো কেন? কেবল শ্রীকৃষ্ণের পদকমলকে স্মরণ করো, তোমার সকল মনোভীষ্ট তিলার্ধেকের মধ্যে পূর্ণ হবে। তুমি তোমার ছায়ারূপকে গৃহে রেখে সর্বদা তুমি মধ্যনিশীতে তার সাথে রাসমণ্ডলে মিলিত হবে। তুমি সেখানে শ্রী মাধবের সহচর্য পাবে এবং প্রভু তোমার মনের অভিলাষ চরিতার্থ করবেন। এখন প্রভুর এই শিশুরূপ গ্রহণ করো এবং গোকুলে ফিরে যাও। এই কথা শ্রবণ করে বৃষভানুনন্দিনী রাধা কোলে শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে গোকুলের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। মনের গতিতে গোকুলে পৌঁছে মা যশোদার সামনে উপস্থিত হলেন। বৃষ্টির জল শ্রী রাধার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ সিক্ত হয়ে গেছিল। তিনি ঠান্ডায় কাঁপছিলেন। শিশু কৃষ্ণকে মা যশোদার হাতে সমর্পণ করলেন। সেই সময় শ্রী রাধা যোগমায়া রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। তিনি যখন কৃষ্ণকে মা যশোদার করে দিলেন, শিশু কৃষ্ণ তখন কাঁদছিলেন। রাধারানী বললেন, হে মাতা, পেছনে কে বকছে? হে মাতা, আপনার স্বামী গোচরণ ভূমিতে ছিলেন। এই শিশুপুত্র তার সঙ্গে ছিল। সাক্ষাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো, খুব জোরে বাতাস বইতে লাগলো, সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, বজ্রপাত হচ্ছিল, চারিদিকে ঘন ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছিল। নন্দ মহারাজ ওই পরিস্থিতি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এই শিশুকে আমার কাছে দিলেন তোমার কাছে দেওয়ার জন্য। তাই আমি অত্যন্ত কষ্ট করে আমার কোলে আবৃত রেখে এই শিশুকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। তার সারা দেহ ঠান্ডায় কাঁপছে, অনুগ্রহ করে তার অঙ্গ মুছিয়ে দিয়ে তার তত্ত্বাবধান করুন। এই কথা বলে রাধারানী রাভেল গ্রামের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। প্রিয় পুত্রকে কাছে পেয়ে মা যশোদা অত্যন্ত খুশি হলেন। সযত্নে তিনি তখন তার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিলেন। তারপর ক্ষীর, ননি, মিষ্টি, মাখন, ফুলকপি ইত্যাদি খাইয়ে দিলেন, দিয়ে কৃষ্ণকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। তো বিয়ে ঘর কমপ্লিট, চিন্তা নাই। সকলের
অবগতির জন্য জানাচ্ছি।